جو بات یہ چل رہی ہے صرف کہ آپ اگر انجینئر ہو تو آپ انجینئرنگ کا کام کرو اور کسی عالم کو فالو کرو اہل سنت کے، اس کے بتائے مسئلے کو آپ لے کر کے چلو، نہ کہ آپ خود مسئلہ بیان کرنے لگ جاؤ۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ اس میں میں جی یہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت آسان طریقے سے آپ نے یہ ہماری توجہ مبذول کرائی کہ جو دین کے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، جو علماء حق ہیں، مسلک عقیدہ دین ان سے سیکھنا ہے۔ یہاں میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ آج بدقسمتی سے ہمارے کچھ نعت خان حضرات، آواز اچھی ہے تو وہ ایسا ویسا کلام پڑھتے ہیں اور وہ کلام کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح مطلب میں مثالیں بہت سی دی جا سکتے ہیں، جیسے حضرت علی ہمارے سر کا تاج، ہم ان کے غلام، لیکن جو افضلیت کا مسئلہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، تو یہ ہمارے کچھ نعت خان اس طرح کے کلام لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کہ جس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ کہ پہلے تین خلفاء جو ہیں وہ سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روحانی خلیفہ۔ تو یہ جو عقائد کا اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نعت خان حضرات کو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے اور عامی کلام اور بازاری کلام نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کلام پڑھنا چاہیے جس کو ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت، جس کی تائید اور توثیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں احمد اکشمردی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے؟ جی حضرت دیکھیے، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی شخص کھل کر تعریف کرتا ہے، عقیدت میں کچھ کلام پڑھتا ہے، اگر اس میں جو ہے بزرگوں کی جیسے کہ خلفاء ثلاثہ کی اگر بے ادبی یا ان کی طرف اشارہ نہیں ہے تو پھر حضرت علی کی جتنی چاہے کھل کر تعریف کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت علی کی جتنی چاہے آپ تعریف کریں، آپ پوری زندگی یا علی یا علی یا علی یا علی کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا، اگر اس کا کلام پڑھنے کا، عظمت مولا کائنات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور صحابی کی جو ہے عزت میں، عظمت میں کمی ہو، تو پھر یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت ہی جو ہے بری بات ہے، اور خود مولا کائنات بھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو ہم جو ہے مولا کائنات کی عظمت و عزت کو جتنا چاہے بیان کریں، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عزت دی ہے، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا بیان کریں، اور اس کے بیان کرنے سے کسی کی جو ہے توہین نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، جو بھی بیان کر رہے ہیں اس بات پر ضرور توجہ کر لینا چاہیے کہ رجوع بھی کر لینا چاہیے ہمارے علماء کرام بزرگوں سے کہ جو ہے ہم یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، کیا یہ واقع یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کا کوئی غلط مطلب تو نہیں نکلتا ہے، یا کوئی جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی عظمت کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ و موسیٰ کو جو مرتبہ دیا، خدا کی قسم وہ شان والے، عزت والے، رتبے والے ہیں، ان کی شان حد درجہ جتنی ان کی رب نے دیا بیان کر کے، اب اس کے بعد آپ پیارے نبی کی عظمت کو بیان کریں، اور میرے آقا کو جو شان اللہ نے دیا ہے، اتنی بلند و بالا، اتنی بلند و بالا شان ہے کہ آپ سید المرسلین ہیں، تو پھر ہمارے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی نبی کی عظمت کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسائل کو جو ہے علماء کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان سے یہ چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بھی بیان کریں، دیگر انبیاء کی بھی شان بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو شان والا بنایا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بہت پیاری بات۔ حضرت میں ایک اور سوال، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ایک اور سوال بالکل۔ جو پہلے تو ہمارے یہاں پہ 2007 تک حضرت مدنی میاں صاحب آتے رہے مسلسل 17 سال تک، پر ابھی کوئی خانواد اشرف شاہ پہ بھی کوئی نہیں آئے، اور اس کے بعد گیپ ہو گیا ہے۔ ابھی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پیری مریدی از ناٹ دا وے ٹو گو، اور جو مرید بننا کیوں ضروری ہے، وہ آپ ذرا ویورز کو بتا دیں یہاں پہ۔ وہ دیکھیے حضرت، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ہاں، اسلام کا آغاز ہی بیعت سے ہے۔ کیا بات کہی، بہت پیاری بات۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کلمہ پڑھتے، اس کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہوتا صحابہ کا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैत लेते थे, आका अलैहिस्सलाम उनको अपनी बैत में दाखिल फरमा लेते थे, और वो हुजूर के हाथ पर एक नहीं बल्कि अगर आप किताबें उठाकर देखेंगे तो पता चला 8 किस्म की हुजूर ने सहाबा से बैत ली है, 8 किस्म की हुजूर ने सहाबा इकराम को बैत अता फरमाई है अपनी। क्या कभी बैत तौबा होती थी, तो कभी बैते जो है इस्लाम पर कायम रहने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेते थे कि आज तुम इस्लाम आग ला चुके हो, फिर कभी अपने मजहब की तरफ नहीं पलटोगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे बैत अमल भी लेते थे, अमल करूंगा, ये जब नमाज है, ये रोजा है, ये ज़कात है, ये मैं इसी पे कायम रहूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं करूंगा। तो ये बैत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर के तख्ते अक़दस पे बैत की है। बल्कि अगर आप मुझे यूं कह दे, जितने सहाबा हैं वो सारे के सारे मुरीद हैं और उनके मुर्शिद का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार ने जो है बैत की। अब ये बैत है, अब तो ये इसके ऊपर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये जो है दूसरे मकतबे फिक्र के लोगों के पास भी बैत का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया कि भाई जो है उन लोगों ने क्या देखा कि कोई आदमी अगर मिल जाए मौलाना बोल के हाथ चूम ले तो उन्हें दूर का ही है, कभी भी भाग जा सकता, या फिर कोई सलाम कर ले, दावत में आ जाए, दावत दे दे, कभी भी भाग जा सकता, लेकिन मुरीद बना तो नहीं भागता। तो इसलिए उन्होंने सोचा ये वो जबरदस्त चीज है आदमी को घेर के रखने का, तो उन्होंने भी जो है बैत लेना शुरू कर दिया। बल्कि अब तो इतना हद से ज्यादा अपने आप को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि नक्शबंदिया सिलसिले के अपने आप को इमाम बनाने को तुले हुए हैं। तो लिहाजा हमारे पास अब इस पर कोई इख्तिलाफ जो है बाजू वालों के पास भी नहीं है। बैत होनी चाहिए, बैत लेनी चाहिए, और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, सब मिलकर सारे के सारे लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब मुख्तलिफ इसकी तफासिर है, लेकिन सूफिया इकराम ने जो इसकी तफसीर फरमाई है वो काबिल गौर है। सूफिया इकराम ने मतलब इसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई है, फरमाते हैं कि ये अल्लाह की रस्सी है क्या, अल्लाह की रस्सी हमें कहाँ जाहिर होती है, अल्लाह की रस्सी किसको कहेंगे। बाज ने कुरान को अल्लाह की रस्सी कहा, बाज ने हुजूर को अल्लाह की रस्सी कहा, बाज ने किसी और को कहा, अहले बैत को कहा, मगर सूफिया इकराम फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी ये है जिसको मजबूती से थामने का हुक्म दिया जा रहा है, और सारे के सारे लोगों को जमीआ का लफ्ज आया, सब के सब मिलकर इसको पकड़ लो मजबूती के साथ। तो ये क्या है, फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पीर का हाथ है, सुभान अल्लाह, फिर तुम्हारे पीर के हाथ में उनके पीर का हाथ है, फिर उनके हाथ में उनके पीर का हाथ है, फिर उनके हाथ में उनके पीर का हाथ है, फिर उनके हाथ में उनके पीर का हाथ है, सारों के हाथ में पीराने पीर का हाथ है। सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम का हाथ है, फिर उनके हाथ में उनके बुजुर्गों का हाथ सरकार जुनैद बगदादी का हाथ है, फिर उनके हाथ में सरकार सिर्री सकाती का हाथ है, फिर उनके हाथ में ऊपर चलते चलते हसन बसरी का हाथ है, उनके हाथ में मौलाए कायनात अलीउल मुर्तदा का हाथ है, और अलीउल मुर्तदा के हाथ में ताजदार कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है। और जब हुजूर के दस्ते अक़दस की बात आती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के लिए फरमाया कि हबीब आपके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो अब जरा गौर करने वाली ये चेन है, ये पूरी रस्सी बनी हुई है, कहते हैं कि ये अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से थाम लो। जब तुम इसको थाम लोगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे, नजात याफ्ता हो जाओगे, हर गुमराही बदअकीदगी से तुम्हें बचने का मौका मिलेगा। अपने पीर का दामन पकड़ के रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें राह हिदायत और नजात अता करेगा। इसी मौजू पर एक और आयत है कुरान की, ताकि जो है महशर से मुताल्लिक है, वो भी अर्ज कर देता हूँ, बात कंप्लीट हो जाए। ये तो दुनिया में है कि बैत कर ले। अब आखिरत में लोग ये सोचते हैं कि हमें जन्नत में जाना है, बेशक जरूर जाएंगे जन्नत में, लेकिन जन्नत में जाने का सिस्टम क्या है, ये जो सिस्टम है इसको समझने की जरूरत है। कोई भी आदमी जन्नत में अपने वालिद का हाथ पकड़ के नहीं जाएगा, कोई भी आदमी जन्नत के अंदर जो है अपने ससुर जी का, अपने अहलिया का, या अहलिया अपने शौहर का, या दोस्त अपने दोस्त का नहीं पकड़ के जाएगा। बल्कि जो है फरमाया जाता है, कुरान पाक की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, बरोज़े महशर तुमको जन्नत की तरफ तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा, तुम्हारे इमामों के साथ।
आप यहाँ पे इमामों से मुराद मस्जिद के इमाम नहीं है, यहाँ पर मुफस्सिरीन लिखते हैं यहाँ इमाम से मुराद अहले तरीक़त सूफिया कराम मुराद है। सिलसिले कादरी और सिलसिले कादरिया के इमाम हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सरकार गौसे आजम है। चिश्तियों के इमाम सरकार गरीब नवाज है, नक्शबंदियों के इमाम सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद है, और सोहरवर्दियों के इमाम सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है। इनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की तरफ बुलाएगा और लोग अपने आकाओं के साथ, अपने इमामों के साथ जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत में एक और सवाल है कि जी आपने ये जो हजरत ने जो प्रोग्राम पूरा महीना उससे भी पहले से शुरू किया था, तो आप